지구를 감싸고 있는 공기. 그 공기의 흐름이 곧 바람이다. 지구상에는 다양한 바람들이 존재한다. 바람은 모든 생물과 인간의 생존에 커다란 영향을 미친다. 그중 하나, 바람이 부는 것만으로도 새로운 에너지가 탄생한다. 우리가 1년에 필요로 하는 전력은 약 14조 와트. 바람 에너지를 모두 모으면 약 3,600조 와트 정도가 된다. 지구상에 부는 바람의 힘을 250분의 1만 활용해도 충분하다는 얘기다. 석탄, 내지는 원자력 이런 거는 우리 자원을 써야 되는 건데, 이거는 이제 자원이 무한한 그 바람이라는 자원이 있기 때문에 그런 면에서 굉장히 깨끗하다. 값이 하나도 안 든다. 그런 면에서 굉장히 좋은 점이고요. 그리고 발전하는데 가격이 굉장히 쌉니다. 바람을 이용한 에너지 자원은 경제적이면서도 널리 퍼져 있다. 현재 인류가 사용하는 에너지의 90%를 차지하는 화석연료. 전문가들이 그 화석연료를 대신할 수 있는 에너지로 풍력을 꼽는 이유가 여기에 있다. 차세대 재생에너지로 떠오르는 풍력 발전. 세계의 날개가 바람을 만나 에너지로 다시 태어나기까지 그 속엔 어떤 과학이 숨어 있을까? 이탈리아 북부 토리노에서 차로 1시간 거리에 있는 도시 키에리. 이곳에서 특별한 광경이 벌어지고 있다. Allora, stiamo gonfiando quest'ala e poi verrà attaccata al braccio, che è il braccio di manovra per l'ala, e viene attaccata con delle funi. 연처럼 생긴 커다란 날개를 펼치기 위한 작업이 한창이다. 이 날개의 크기는 약 20m. 바람을 넣는 데에도 오랜 시간이 걸린다. 어느 정도 공기가 찬 날개는 연줄에 연을 잇듯 큰 장대에 연결된다. 장대에 연결된 연은 하늘로 올라가 바람을 타고 일정한 궤도를 돌면서 발전을 하게 되고 그 에너지는 지상의 발전기로 전달된다. Tienilo basso. Tienilo basso. Alza? Alza? Ma perché? 연발전 시스템은 말 그대로 연 모양을 이용한 발전이다. 지구상에 무수히 많은 바람을 이용해 전기를 생산하고자 만든 것이다. 장대에 매달린 날개는 마치 연줄에 매달린 연처럼 바람의 흐름을 따라 움직이게 된다. 바람을 타고 연이 하늘을 날게 되면 연이 받는 바람 에너지가 연줄을 따라 지상의 발전기에 전달되어 발전하는 시스템이다. Quello che state vedendo alle mie spalle è il generatore Kaigen. È un generatore che produce energia rinnovabile utilizzando il vento di alta quota. Quello che vogliamo fare con questa macchina è dimostrare il concetto a livello industriale. Infatti questa è già una macchina che è in grado di produrre 3 megawatt. 이 발전기의 개발은 단순한 생각에서 시작됐다. 지상 80m 상공의 바람은 초속 4.6m, 800m 상공에서는 초속 7.2m의 바람이 분다. 결국 높이 올라갈수록 더 많은 에너지를 얻을 수 있다는 데서 착안한 것이다. Il nostro sistema rispetto alle torri eoliche si rivolge al vento di alta quota. Le torri eoliche sfiorano l'enorme giacimento di energia che passa nell'atmosfera. Con il Kaigen possiamo invece arrivare alla quota dove i venti sono più forti e più costanti. 그렇다면 어떤 원리로 높은 곳의 바람을 에너지로 바꿀 수 있을까? 원리는 비교적 간단하다. 우리가 연을 멀리 날리기 위해서
실타래를 당겼다 풀었다는 이치와 비슷하다. 날개가 공중을 돌면서 케이블에 힘이 가해지고, 그렇게 되면 실타래 역할을 하는 발전기가 케이블을 풀었다 감았다를 반복한다. 이때 날개가 바람의 운동 에너지를 지상에 있는 발전기에 보내 전력을 생산하는 방식이다. Utilizziamo un'ala di grande dimensione che si lascia trascinare dal vento e il vento produce una forza su questa ala, una forza una portanza, un lift aerodinamico che viene trasmesso a terra da delle funi. Quindi quest'ala deve volare per raccogliere e intercettare un grande fronte vento, perché deve rallentare il flusso di vento che contiene l'energia cinetica. 연이 하늘을 날게 되면 양력, 즉 올라가려는 힘이 발생한다. 이 힘이 수직으로 연결되어 있는 끈에 전달되면서 날개는 케이블을 잡아당기게 된다. 그러면 케이블이 도르래를 지나면서 연결되어 있는 교류 발전기를 돌리게 된다. 결국 교류 발전기가 돌면서 전기가 생산되는 것이다. 교류 발전기는 케이블을 풀었다 감았다는 도르래 역할인 동시에 에너지 변환 장치인 셈이다. La caratteristica di questi motori è che sono sia motori che alternatori, cioè possono girare da soli e diventano dei motori, come quello lì adesso sta funzionando da motori. Ma se io invece lo obbligo a girare diventa un alternatore, cioè produce corrente elettrica. Quindi nel Kaizen il cavo, che poi vedremo dopo, va qui dentro e la forza del cavo fa girare questi alternatori e girando produce elettricità. 바람과 연을 이용해 에너지를 얻어내는 연구에는 어려움이 많았다. 전력을 생산하려면 케이블을 감았다 풀었다를 반복해야 하는데 날개를 당길 때 에너지가 소모되는 문제가 발생했다. 그래서 연을 되감을 때 에너지를 최소화하는 연구가 필요했다. Possiamo individuare delle fasi. Questa è la fase produttiva dell'ala che vola e produce energia. A un certo punto noi abbiamo finito le funi perché il kite sarà troppo lontano nello spazio aereo che ci è stato assegnato e quindi dobbiamo tornare indietro per riniziare un ciclo produttivo. 그것을 해결하는 방법이 바로 사이드 슬립이다. 사이드 슬립이란 멀리 간 연을 쉽게 되돌아오게 하는 방법이다. 당기고 있는 양쪽 케이블 중에 한쪽만 당기면 연이 옆으로 눕게 된다. 그럼 연은 바람의 저항을 적게 받아 되감기가 쉬워진다. 그 과정은 여러 번의 시행착오를 거치면서 얻은 결과다. Il side slip, ovvero la scivolata d'ala, è il metodo che caratterizza la nostra realizzazione. Noi avevamo il problema di recuperare velocemente l'ala e quindi abbiamo capito che potevamo far scivolare quest'ala eliminando completamente la portanza, il lift aerodinamico e farla scendere magari da 1500 metri a 1000 metri in pochi secondi. Così il Kaizen lavora con dei cicli, infatti lo chiamiamo yo-yo o pumping kite. 재생 가능한 자연적인 에너지를 모으기 위해 풍력 발전기를 생각해냈고 지상의 바람이 아닌 더 많은 바람을 얻기 위해 2006년 처음 연을 띄웠다. 2년 후 전기를 생산하는 데 성공했다. 하지만 처음 시작할 때 걱정 어린 목소리가 높았다고 한다. Sì, sono in molti a chiederci, ma il problema grosso non è il controllo, l'elettronica, non è una macchina complessa dal punto di vista
di governo del volo del kite. Devo dire che questo è un problema che abbiamo risolto molto tempo fa. Abbiamo prodotto delle simulazioni, le abbiamo verificate sul campo e oggi veramente conoscendo bene la dinamica necessaria alla macchina è diventato uno dei problemi più semplici. 이제 이 회사의 목표는 연을 이용해 에너지를 생산할 수 있느냐 없느냐를 증명하는 것이 아니다. 앞으로는 하나의 발전기에 수많은 날개를 달아 더 많은 전력을 얻으려 연구 중이다. 만약 그것이 성공한다면 이탈리아에서 필요로 하는 전력량의 4분의 1을 충족시킬 수 있을 정도라고 한다. 이제 곧 상용화를 앞두고 있다. 제주 표선면 가실이 국산 풍력발전기의 실용화 사업을 위한 시범단지로 지정된 곳이다. 이곳에는 올 상반기 완공을 앞두고 풍력발전기 설치가 한창이다. 가시리에는 모두 13개의 풍력발전기가 들어설 예정인데 오늘은 그 세 번째 발전기를 세우는 날이다. 우리가 흔히 보는 풍력발전기는 3개의 날개가 달린 수평형 풍력발전기다. 이 풍력발전기는 크게 세 구조로 나뉘는데 너셀과 블레이드를 받쳐주는 타워, 발전기와 증속기, 안전제어 장치 등을 감싸고 있는 너셀, 그리고 바람과 만나는 블레이드다. 타워를 세우기 전 기초작업의 마무리가 한창이다. 타워가 세워질 자리에 콘크리트가 굳어지면 본격적인 타워 세우기 작업이 시작된다. 이때 볼트 너트는 타워를 고정하게 되는데 작지만 아주 중요한 부품이다. 각 부재 간 연결하는 역할을 하는 겁니다. 이제 제일 처음에 1차적으로 전기 임팩트로 해서 쪼개 되고 그 다음에는 유압 토크렌치라는 기계로 해서 완전히 쪼개 됩니다. 두 차례에 걸쳐 조여지는 볼트와 너트. 강한 압력으로부터 견디고 너트가 채워지면서 깎여지는 마모를 방지하기 위해 윤활제를 바르게 된다. 오늘 세워질 750kW급 풍력발전기의 타워는 모두 2단으로 세워진다. 먼저 2대의 크레인으로 누워있던 타워를 세운 후 메인 크레인이 설치 장소로 옮긴다. 타워는 발전기에 주요 부품이 들어있는 너셀과 블레이드의 하중을 받쳐주는 역할을 하기 때문에 바닥과 조금의 오차도 발생하면 안 된다. 때문에 타워가 맞물리면 기준점을 표시하기 위해 볼트 너트를 군데군데 끼워 넣는다. 바닥과 첫 번째 타워를 연결하는 데 쓰이는 볼트의 수는 126개. 하중을 견뎌야 하는 볼트를 조이는데도 특별한 노하우가 있다. 타워 볼트의 조립은 일단 50%의 힘으로 1차 조립을 합니다. 근데 순서가 교호로 조립을 하기 때문에 그 패턴을 동선을 따라가 보면 별 모양이 되죠. 스타 패턴의 형식을 갖게 됩니다. 그렇게 해서 1차로 50% 정도의 힘으로 볼트를 조인 이후에 틈새기 위주로 검사를 한번 하죠. 검사를 하고 난 이후에 2차로 100%의 힘으로 다시 한번 볼트를 조이게 됩니다. 이제 나머지 타워를 세울 차례다. 첫 번째 타워와 마찬가지로 메인 크레인이 들어올린다.